آج بھی حضرت محمد صاحب پروگرام لے کر حاضر ہوں. آج ہمارے پروگرام بڑا ہی ایک منفرد ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں مستقبل کی. سب سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں مختار حسین صاحب، دانشور ہیں، اسکالر ہیں، ایجوکیشن اور موٹیویشن اسپیکر ہیں. کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں سردار حفیظ صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید فخر الحسنین شاہ کاظمی صاحب جو صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں اور پریس کمپنی کے جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے علاوہ تجزیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے دوست جو تشریف رکھتے ہیں وحید عباسی صاحب ایجوکیشنسٹ ہیں، دانشور ہیں. اور آج ان سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بات کریں پاکستان کے مستقبل کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی پارٹیز کی پوزیشن ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے سیاسی پارٹیاں اپنی ساتھ ہوتی جائیں. بہت سارے لوگوں کو امید تھی پی ٹی آئی سے کہ پی ٹی آئی مستقبل میں بہت سارا کام کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو لوگ ہیں عوام ہیں ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے. لیکن اب لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی بھی اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے. تو مستقبل میں اگر تمام سیاسی پارٹیاں اپنی مقبولیت کھو لیتی جاتی ہیں، ان کی مقبولیت برقرار نہیں رہتی، تو پھر پاکستان کا مستقبل سیاسی والے سے اور پاکستان کا دیگر والوں سے کیا مستقبل ہو سکتا ہے. آج ہم اسی پر بات کریں گے. سب سے پہلے میں بولوں گا مختار حسین سب سے کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ کیا پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون یا کوئی دیگر کسی پارٹی کا مستقبل دیکھتے ہیں یا پھر کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب میرا اس میں ایک کلیئر کٹ ویژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جب تک پاکستان کی عوام میں شعور نہیں آئے گا، جب تک پاکستان کی عوام کو ایک ارتقائی عمل سے آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اس وقت تک یہ سب جو کھچڑی بن رہی ہے جو 72 سال سے یہ ہوتی رہے گی. تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں مستقبل میں؟ کچھ نظر آتا ہے آپ کو کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے آپ یہ سمجھ سے تو یہ بھی لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی امید کس طرف ہے؟ کس سیاسی پارٹی کو آپ امید کی نظر سے دیکھتے ہیں یا کوئی امیدوں کا مرکز مستقبل میں کوئی اور بننے والا ہے؟ سر اپنا اس طرح ہے کہ 72 سال کی تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ارتقائی عمل ہمارا نہیں ہو رہا، ہم کسی جگہ پہ اسٹک ہو گئے ہیں ایز اے قوم. تو ہمیں ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو ہمیں ٹیچ اینڈ ٹرین کرے، عوام کو جو ہے وہ اس جھنجٹ سے نکالے، عوام کا شعور بلند. پارٹی ایسی ہے آپ کو نظر آتی ہے ایسی پارٹی؟ ابھی عمران خان کی پارٹی کی میں اگر سچائی سے بات کروں تو انہوں نے کافی حد تک جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو عوام میں ایک شعور اجاگر کیا تھا جس سے کافی سارے مدعے کھلے تھے. پہلے ایک بالکل اندھیرا تھا، اس کے بعد خان صاحب کی سپیچز نے لوگوں کو جگایا. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی تیار نہیں تھی، ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ڈیلیور کرنے والی ٹیم نہیں تھی. تو پھر ایک دفعہ قوم کو مایوسی ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی، پھر یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں پھر بند ہونی جا رہی ہے، مایوسی نظر آ رہی ہے. لیکن ارتقاء کا اپنا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا قدرت کا بھی نظام ہے. قدرت قوموں کو ارتقائی عمل سے گزارتی ہے. تو ضرور کوئی ایسے لوگ سامنے نظر آتے ہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے یہ خلا پورا، لیکن کیا کسی کو آپ اس امید سے دیکھتے ہیں؟ ابھی میری نظر میں ایسے کچھ نہیں ہے لیکن یہ خلا ایک دن پورا ہونا ہے. امید ہے لیکن سردار حفیظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پارٹی یا کوئی ایسی قوت نظر آتی ہے جو پاکستان میں؟ سر سب سے پہلے جو آپ نے بات کی جی پیپلز وہ پی ٹی آئی سے مقبولیت اس کی نظر آتی تھی. کوئی مقبولیت نہیں سر، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بٹھا دیا یہاں پہ اور وہ ماحول بنایا، اور وہ ماحول بھی بنایا اور ماحول کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو آر ٹی ایس بٹھا کے کس طرح اوپر بٹھا دیا گیا. تو یہاں تک محترم نے بات کی کہ جی ہمیں ان کی سپیچز سے، تو خان صاحب بیسیکلی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. وہ تقریریں تو بہت اچھی کر سکتے ہیں لیکن عمل ان کے پاس نہیں ہے، عمل سے خالی ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی نظر پی ٹی آئی امید نہیں بن سکتی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی امید نہیں بن سکتی تو سردار حفیظ صاحب آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جماعت ہے جو امید بن سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ بعض فورسز ہیں وہ کسی کو کام کرنے نہیں دیتی. یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی نے
किसी ने डिलीवर किया है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। आप देखें कि मोटरवे कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठा के देख लें, सारे उनके प्रोजेक्ट हैं। नून तो कहते हैं कि ये कल की फिर मुस्तकबिल में हमारी उम्मीद बन सकती है, ये दोबारा आ सकती है और आगे लेके जा सकती है। तमाम प्रोजेक्ट आप मियां साहब के तमाम प्रोजेक्ट निकालते हैं, बाकी देखें बातों के सिवा या कब्रों के सिवा कोई भी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं। आपकी तरफ आऊंगा, वो कह रहे हैं सरदार हफीज साहब जर्नलिस्ट हैं, कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्तकबिल में उम्मीद बन सकती है। क्या कहते हैं आपके, क्या ये बात सरदार हफीज साहब की दुरुस्त साबित हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फकार मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। हफीज साहब हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, लेकिन मैं इनकी राय से इख्तलाफ करूंगा, बड़ा बढ़ चढ़ के मैं इनकी राय से इख्तलाफ करूंगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम पिछले 30-35 साल का अगर हम तहम्मुल से अगर एक जायजा लें सियासी सूरत हाल का कि पाकिस्तान में कौन से लोग सिर्फ ज्यादातर अक्सरियत में, या आप कह रहे हैं कि जिनका टेन्योर जो है वो ज्यादा रहा, वो दो पार्टियां हैं, एक पीपल्स पार्टी है, दूसरा मुस्लिम लीग नून है। हाँ जी, मैं हमेशा से सर मैं आपसे सवाल मैं सरदार साहब एक मिनट मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आपकी बात की। आप टोटल लगाएं तो 9 साल बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। ये बहुत 2 साल 20 महीने फिर इस तरह करके ये वो कट लगता रहा। देखिए, जब तक जो भी सिविलियन हुकूमत रही उसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो इन दो पार्टीज का है, चाहे 9 साल है या कोई भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो डिक्टेटरशिप का कितना अरसा है आप वो भी जरा मैं आपके बिल्कुल उसके बात का भी जवाब देता हूँ। डिक्टेटरशिप का बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है कि अक्सरियत है, ठीक है, और एक जो 60% जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट रही है, सॉरी डिक्टेटरशिप रही है, और 40% आप कह लें कि इसमें सिविलियन हुकूमत रही है। सिविलियन की प्रॉक्सी रही है सर, वो उसको भी नहीं चलने दिया गया, उसको भी पीछे से रिमोट कंट्रोल से चलाया गया। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्तकबिल में लोगों की आस उम्मीदें पूरी कर सकती है। जब तक मुस्लिम लीग नून खानदानी सियासत नहीं छोड़ेगी, कोई बाशऊर बंदा इस बात पे एग्री नहीं होगा कि वो मुल्क की भलाई के बारे में कोई सोचेंगे या नहीं। इन्होंने अपनी नस्लें बचानी है, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी नस्लें बचानी है। आपकी बात बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं क्योंकि सरदार हफीज साहब ने मुस्लिम लीग नून बन सकती है, आपने कहा नहीं मुस्लिम लीग नून नहीं बन सकती क्योंकि वो पहले बहुत सारे यानी कि लोगों की उम्मीदें वो तोड़ चुकी, जिस तरह आज पीटीआई शायद तोड़ रही है, या बहुत सारे लोकेशन आज भी उम्मीदें होंगी। तो आप क्या कहते हैं फ्यूचर में कौन नजर आता है? सर देखिए, फ्यूचर में एक इमरान खान इस मुल्क के पास सिर्फ आखिरी उम्मीद बचा था। मैं आपको बताऊं कि 2018 में अगर आप चले जाएं तो आपने इस्तेमाल किया, मतलब वो भी नहीं है जैसे मैंने कहा। सर इमरान खान का सबका देख लें सर, इकोनॉमी को उन्होंने टोटली कोलैप्स कर दिया। सिर्फ बातें सर मेरी बात सर प्लीज एक मिनट, जस्ट मिनट सर सब कुछ आप जो 5 साल में इस मुल्क को लूट के दिवालिया करके सर एक मिनट, उसका आप कैसे, आप दूसरा मुझे ये बताएं, आप देखें ऐसा लूट के तो एवन फील्ड रेफरेंस में आप उसमें आप सर आपको एवन फील्ड रेफरेंस बहुत याद आता है, और वो 2 फ्लैट बहुत याद आते हैं उस खानदान से जो 1936 से कारोबार में है। और आसिम सलीम मेरे वालिद साहब आसिम सलीम बाजवा साहब ने पप्पा जॉन्स और क्या क्या बना लिया, उस तरफ हमारे पर जल जाते हैं, उधर से हम बात नहीं कर सकते। तो जो राय है सरदार हफीज साहब की, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्तकबिल में होप बन सकती है, उम्मीद बन सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो उनके लीडरान है वो बड़े जो है उनकी कारकर्दगी माजरे की बड़ी जबरदस्त रही है, इसको उन्होंने दलाइल भी दिए। जबकि फखर हुसैन शाह काज़मी साहब कह रहे हैं कि नहीं, पीटीआई जो है वो उसकी तरफ उससे उम्मीदें नहीं टूटी, लोगों की उम्मीदें मौजूद हैं और नून लीग बिल्कुल भी उम्मीदों में पूर्ण। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मलिक साहब। बात यह है कि कोई भी मुल्क तरक्की उस वक़्त करता है जब वो अपनी बुनियादों पे आता है। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या थी। हमने ये मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे मगरबी जमहूरियत की तरफ इसको लेके गए, और जमहूरियत ने जो आज तक इस 70-72 सालों में खिचड़ी पकाई, आज कोई मुस्लिम लीग नून की बात करता है, कोई पीटीआई की बात करता है, कोई किसी और पार्टी की बात करता है, ये पार्टियों की एक खिचड़ी बन चुकी है। अब रही बात उम्मीद की फ्यूचर की कि अब इस सतह से जाके अब पाकिस्तान को इस क्राइसिस से कैसे निकाला जाए।
اور نکال کون سکتا ہے؟ جی، جی۔ اب یہ دو سوال بڑے اہم ہیں. جی 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 دیکھیں کوئی بھی ملک کے پاس جو سسٹم ہوتا ہے اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وہ اتھارٹی جس سے وہ رہنمائی لے رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے معیشت. اب پاکستان کی معیشت کو پچھلے 72 سالوں میں بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا. اچھا ابھی میرے دوست حفیظ صاحب یہ جو بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی، اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو 1988 کے بعد جب سے یہ جمہوریت آئی اور یہ جو دو پارٹیاں آئیں تو نظام معیشت سب سے زیادہ یہاں پہ تباہی کی طرف گیا کہ قرضے لیے. سر ان قرضوں کو میرا ایک سوال ہے، ان قرضوں کے آپ کو موقع دوں گا ویسے. نہیں میں سوال کروں ان کی بعد میں یہ سوال کروں. ان قرضوں کو ایسی جگہ پہ لگایا جہاں سے کوئی پروڈکشن نہیں ہو سکی. سر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایوب خان کا دور انہوں نے پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھی، یہ لینگویج کا چکر ڈالا، اور اس کے بعد یہی ہے سب کا دیکھیں کہ انہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کیے. ان کے حوالے سے بھی کوئی ذرا بات ہو جائے. میں یہ بات نہیں کہتا کہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر ٹھیک تھے یا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی حکومت ٹھیک ہے. فوج کی حکومت کی اپنی بے شمار خامیاں رہی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب اس سطح سے آگے پاکستان کو نکال کون سکتا ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کا جائزہ لیں تو پی ٹی آئی کی حکومت یہ عمران خان صاحب جب آئے پچھلے 22 سال انہوں نے ایک جد و جہد کی، لیکن 2011 تک عمران خان ایک بڑی قوت کے ساتھ اس ملک میں آ رہا تھا. اب 2011 کے بعد جب اس کی پاپولرٹی آسمانوں کو چھونے لگی تو اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس نے ڈی ٹریک کیا. اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کوئی پاپولرٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں دے سکتی. اس پاپولرٹی وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کو اب ڈی ٹریک کیا، الیکٹیبل کا ایک شوشہ چھوڑا، الیکٹیبل کی پٹی اس کو پڑھائی، اور الیکٹیبل جب اس پارٹی میں شامل ہوئے تو آج انہوں نے عمران خان کو باندھ دیا. سر ایک اور سوال، عمران خان کو اپنا نہیں بن سکتا، یہ بھی نہیں بن سکتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ماضی کا قصہ بن گئے ہیں، وہ دوبارہ ممکن نہیں ہے. سر جہاں بھی الیکشن ان 4 سالوں کا جائزہ لیں عمران خان کا، اس ساری چیز کے باوجود تو جن چیزوں کی بنیاد عمران خان ابھی رکھ رہا ہے، اگرچہ اس کے رزلٹ آنے میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن حقیقتاً فیوچر اسی سے بن سکتا ہے کہ جن چیزوں کی بنیاد آج عمران خان بڑی دور اندیشی سے رکھ رہا ہے. کس چیز کی میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ پاکستان میں ابھی آپ نے کہہ دیا کہ ووٹ نے بھی جو ہے عمران خان کے اوپر ووٹ قائم ہے. معیشت کو جہاں تک انہوں نے تباہ کیا، ہر چیز کو تباہ برباد کیا، پھر بھی آپ ہوپ کہتے ہیں تو چلو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہر چیز انہوں نے تباہ کی، ایون معیشت کو بھی تباہ کیا. ان سے وہ جو سر ایک اور چیز ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اداروں کو ڈی پولیٹیلائز کرنے کے لیے آئیں، یہ پالیٹکس اس میں نہیں ہوگی. انہوں نے ایون کہ ایسے اداروں کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کنٹروورشل کر دیا ہے ہر چیز کو. حفیظ صاحب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، عمران خان نے جب اداروں کے اوپر سے سیاست کو ختم کیا تو نیچے لوگ وہی بیٹھے ہوئے تھے، وہی کرپٹ اداروں کے اندر کرپٹ ترین لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سر اب انہوں نے جب ان کے اوپر سے وہ سیاسی ہاتھ ہٹا تو وہ اور آزاد ہو گئے، اور یہ جو کرپشن بڑھنے کی باتیں ہیں یہ حقیقتاً سچائی ہے کہ نیچے اداروں میں کرپشن بڑھی ہے. لیکن وہ کرپشن بڑھنے کی وجوہات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو آپ نہ سمجھی کہیں، یہ حکومت کی غلط پلاننگ کہیں، اس سب میں کمی. سر ایک اور چیز ہے، سر ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنی بڑی بڑی کرپشن میں ملوث ہیں. خسرو بختار صاحب دیکھ لیں، سارے لوگ ان کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کدھر ہے کہ یہ رزاق داؤد صاحب کو انہوں نے شامل کیا، اربوں روپے کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے. تو یہ ان کی باتوں ورڈز اینڈ ڈیڈز میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے عمران خان صاحب کی. سر بات یہ ہے کہ ماضی میں رہے ہوں گے، آپ ماضی کو چھوڑیں لیکن ان کے 3 سال دیکھیں. ان پچھلے 3-4 سالوں میں میرا یہ خیال ہے کہ بے پناہ عمران خان کی مجبوریاں بھی ہیں کہ 5-6 ووٹوں کے اوپر کھڑی حکومت اب وہ کیا کرے گی جب اس کو
हुकूमत बचाने के लिए भी उसको कम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। सर मजबूरियां हैं तो क्यों अब रास्ते छोड़ तो देना। एक या तो वो इस्तीफा दे के चला जाए घर, इस्तीफा दे के या चले फिर जाए ना, वो मजबूरियां किसी तरह हैं इस हुकूमत को बरकरार रख के जो डिलीवर कर सकता है, जो बेहतरी कर सकता है वो तो करे। अब दो ही रास्ते हैं उसके सर पास। खान साहब की सिर्फ बातें ही हैं कि ये कौम ऐसे नहीं बनती, ऐसे बनती है। ये बातों से लोगों के पेट नहीं भरेंगे। गुर्बत देखें कहां पे पहुंच गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी इमरान खान साहब मिसालें दिया करते थे, वो कह रही है कि आपकी जो करप्शन है वो बढ़ गई है। करप्शन ऊपर की सतह से भी बड़ी है। आप इजाजत दे दें, मैं दो चार बातें आपसे जो है वो बड़े एक दोस्ताना माहौल में मैं करना चाहूंगा कि सरदार साहब आप मुझे ये बताएं, आप इमरान खान के ऊपर आपने जो इतने बड़े आपने वो वाले जान खड़ा कर दिया, जरा सा थोड़ा सा आप हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी देखें। सर भाई तो कन्विक्ट इश्तिहारी है, सर कन्विक्ट आप उनके बारे में बात पाकिस्तान में आपको खुसरो मुख्तियार नजर आ जाता है, आप भाई कबीना में जहांगीर ने फलाना फलाना आप नजर आ जाता है। आप कन्विक्ट की बात करते हैं। आप सर एक मिनट, आप कन्विक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे तो मोहतरमा फातिमा जना को भी कहा गया था कि ये एजेंट है, इंडिया की एजेंट है। इस मुल्क में कन्विक्ट और पॉलिटिशियन को सरदार साहब बताएं मुझे, मियां साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आएंगे। देखें वो कब आएंगे, जब डील हो जाएगी तब आएंगे। सर डील की बात नहीं, डील कोई सेफ रास्ता दिया जाए, मैं पाकिस्तान आऊं, बादशाह आजम बन के मैं पाकिस्तान के ऊपर जैसे मेरी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने डिलीवर भी किया हुआ है। और फ्यूचर क्या डील्स की नजर ही तो नहीं होना सर एक बात मैं आखिरी ऐड कर लूं कि जनाब कोई डील नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपना जो सारे डील हासिल करने आपकी बात खत्म हो तो मैं बात करूंगा, ठीक है? तो कोई डील नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जब तक इमरान खान जिंदा है किसी की बारी नहीं है। डील की जहां तक इन्होंने बात की, कोई डील नहीं है और मियां साहब डील के कायल भी नहीं है। उनके पास सबसे बड़ी बेस कैंप जो है ना वो पंजाब है। पंजाब में उनको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल है और अवाम जो है, आप देखें बाई इलेक्शन देख लें, सारे बाई इलेक्शन देख लें, सारे बाई इलेक्शन वो जीत रहे हैं और इतना कुछ गंद छालने के बावजूद भी वो जीत रहे हैं। तो फिर इसके साथ देख लें आप। पूछना चाहूंगा कि कोई मुस्लिम लीग नून के ऊपर किसी को बड़ा ट्रस्ट है, किसी को तहरीक इंसाफ पे बड़ा ट्रस्ट है, आप दोनों जमातों के बारे में क्या व्यू रखते हैं कि कुछ लगता है कि कुछ हो बन सकती है? पहले तो आपने वैसे कह दिया कि आपको होप नहीं है, आप समझते हैं कि नए लोग शायद आएंगे, हाँ अवाम में शोर। देखें अभी जो पीटीआई और नून लीग का तकाबली जायजा पेश कर रहे थे, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो खान साहब हैं, हमारी कौम का एक इशू है, इसको उलझा दिया जाता है बातों में। इन्होंने 500 लोगों की 500 बातें रोज सुननी होती हैं। अब जो 72 सालों से मुल्क की कौम की जो हालत हो चुकी थी, अब उसको 5 साल में इन्होंने कुछ जादूगर समझ लिया इमरान खान को कि वो 5 साल में इनको ठीक कर देगा। और फिर इतने रुकावटों के बावजूद इतने माफियाज बैठे हुए हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हर छोटी छोटी जगह पे माफिया बैठा हुआ है। इमरान खान के सामने जो अब सूरत हाल है, उसको भी शायद ये अंदाजा हुआ है कि ये मैं क्या सोच रहा था और इधर पाकिस्तान की हालत क्या। दूसरा सर, माफिया उनके किचन चलाता है खान साहब के। ये बात नहीं है कि माफिया बैठा हुआ है। माफिया बैठा हुआ है तो खान साहब इस्तीफा दे के घर चले जाए ना। 22 साल कहते हैं जदोजहद की। ये जो माफिया है, ये माफिया उनका किचन चलाता है। फिलहाल पूरी नहीं हो सकती, ये मुस्लिम लीग की ख्वाहिश हो सकती है कि वो इस्तीफा देकर घर चले जाए। बातें भी सुनी और हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे बात की। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून या हो सकता है पीटीआई जो है बहुत सारे फ्यूचर में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मुतालिब सेंसर ने भी कहा कि उम्मीद बाकी रखनी चाहिए और हो सकता है कि कुछ और लोग आ जाए, हो सकता है कुछ और लोग भी आए। अभी बहुत सारी चीजों में इबाम है, बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर पिक्चर। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे चारों मेहमानों ने भी उम्मीद के ऊपर बात की। उन्हें उम्मीद है, भले किसी शख्सियत पे, भले किसी जमात पे है, भले अवाम पे, लेकिन उम्मीद जिंदा है और ये उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। ये उम्मीद है जो हमें जिंदा रखती है और उम्मीद ही है जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगले प्रोग्राम से फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।